دوستو، میں کاشی نگری میں ہوں. وسیم حیدر ہاشمی صاحب سے روبرو آپ کو کرا رہا ہوں. آپ کی خدمات ہمیشہ مجھے متاثر کرتی رہی ہیں. آپ اس عمر میں بھی پوری توانائی کے ساتھ ادبی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. مختصر سا تعارف اپنی فیملی سے جڑی ہوئی باتوں میں دے. میرے والد کا نام ریاض حسین ہے جی، جو جونپور کے رہنے والے تھے، اور میری والدہ بھی ضلع جونپور کے گاؤں کی رہنے والی تھیں، دونوں ہی. جی. اور یہ بنارس جو ہے وہ ہمارے والد کا نانیہال تھا. جی. اب چونکہ وہ دادیال اور نانیہال دونوں سے تنہا اولاد تھے، جی، یعنی گھر جو ہے ہم کو، ہمارے گاؤں والا گھر بھی ہم کو ملا، گھر زمین، اور یہ بنارس بھی وراثت میں ملا ہے. جی. پچھلے ہمارے والد نے انجینئرنگ کیا تھا. جی. اور یہی صوبائی گورنمنٹ میں وہ انجینئر کے عہدے پر فائز تھے، گسٹڈ پوسٹ تھی. جی. اور انہوں نے مجھے ایم اے تک پڑھایا. میں نے ایم اے اردو میں کیا ہے. جی. یہی مقامی یونیورسٹی ہے ودیا پیٹھ. جی. اور پھر ہماری یہی نوکری لگ گئی. ہماری خوش قسمتی تھی. جی. جی. اور کہ بی ایچ یو جیسا جگہ پر آدمی کاشی میں رہے اور بی ایچ یو کی خدمت کرے، جی، بہت بڑی بات ہے. بڑے سکون سے ہم نے پوری سروس کی، 35 سال تک. جی. ریٹائر ہو گئے. میرے 2 بچے ہیں. میری شادی یہی پڑوس میں، جی، ایک بندے حسن صاحب بہت مشہور وکیل تھے، جی، ان کی صاحبزادی سے ہوئی. ان کا نام کہکشاں بانو ہے. اور ہمارے 2 بیٹے ہیں. جی. بڑے کا نام ارمان حیدر ہاشمی ہے، جی، جس نے بنارس ہندو یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا ہے. بہت الحمدللہ. اور چھوٹا بیٹا ہمارا، اس نے بھی بی ایچ یو سے ہی پڑھائی کی. بی کام کرنے کے بعد پھر ایم بی اے کر لیا. جی. اور ایم بی اے کر کے اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اللہ کے فضل و کرم سے جی. نوکری مل گئی، اور فعال ہے وہ، اچھی زندگی گزار رہا ہے. جہاں تک لکھنے پڑھنے کا تعلق ہے، یہ ہم کو اپنے دادا سے ملا. جی. ہاں، وہ اسکول میں ٹیچر تھے، اور انہوں نے ہماری بسم اللہ شریف میں صرف عربی سے نہیں کرائی تھی، جی، بلکہ ساتھ میں انہوں نے فارسی، جی، ہندی اور انگریزی، جی، 4 زبانیں ہم کو بچپن سے پڑھائی تھی. جی. جی. بڑے ہو کر کے ہم نے اردو سلیکٹ کیا. جی. اور میں کافی چھوٹی عمر سے ہی جی. مختصر افسانے، مختصر ترین افسانے لکھتا رہتا تھا. تو ہم چاہیں گے باضابطہ آپ کے ادبی فتوحات سے جڑی ہوئی باتیں. آپ کے افسانوں کو پڑھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں کہ آپ کے اندر بے حد کاریگری ہوتی ہے، فنکاری ہوتی ہے. افسانے لکھنا آسان کام نہیں. ناول لکھنے سے زیادہ مشکل کام ہے افسانہ لکھنا. اور صحیح کہا آپ نے. ابھی جو افسانچے لکھے جا رہے ہیں، میں ان سے نالا ہو رہتا ہوں افسانچے نگاروں سے، کہ وہ بیشتر افسانہ نگار ہوتے جو ہیں، وہ افسانچے کو گڑھ نہیں پاتے، چونکہ وہ باریک کام ہوتا ہے. بجا فرمایا. ناول سے افسانے میں جب اترتا ہے تو ناول سے زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے افسانے. بڑی باریک بینی کی بات آپ کہہ رہے ہیں. اور افسانچہ جب وہ لکھتا ہے تو وہ جب ماہر فن ہو تبھی افسانچہ لکھ سکتا ہے. جی جی. لیکن ابھی تو ہے لوگ افسانچے سے اپنا کیریئر شروع کرتے ہیں، ادبی کیریئر. تو آپ بتائیے کہ آپ نے افسانے کو کیوں چنا اپنے؟ بچپن سے بھی ہم افسانے پڑھا کرتے تھے. ہمیں بچپن سے افسانے پڑھنا بہت پسند تھا. تو زیادہ تر قرۃ العین حیدر کے افسانے، انتظار حسین کے افسانے، اور رام لال ان کے افسانے، پریم چند کے افسانے میں پڑھا کرتا تھا. اور اس کے بعد انہیں کو پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا لکھنے کی تمیز آ گئی ہم میں. تو اس کے بعد اور ہماری شروعات بھی جو ہوئی تھی سب سے پہلے، وہ ہنس نام کی ایک میگزین ہندی میں آتی ہے، اس میں ہمارا پہلا افسانہ چھپا تھا چپراسی کی گواہی. جی. اور اس وقت راجندر یادو صاحب کو میں نے وہ افسانہ بھیجا جب نا، تو انہوں نے یہ افسانہ ایک کمنٹ کے ساتھ واپس کیا کہ ہاشمی صاحب، افسانہ آپ کا چھپنے کے لائق ہے، پھینکنے کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کو آپ مختصر افسانہ بنا دیجئے. تو ہم نے بھیجا، انہوں نے اگلے ہی مہینے اس کو چھاپ دیا. تو دل ہمارا بہت بڑھا. جی. اور بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پہلا افسانہ ہنس میں چھپا. جی. اور وہ راجندر یادو کی ادارت میں چھپا. جی. راجندر یادو سے میں مل چکا ہوں، ان کے مزاج سے واقف ہوں. بڑے سخت گیر تھے اور ان کا انتخاب بہت عمدہ ہوتا ہے. تو یہ آپ
के लिए फॉलोनेक साबित हुआ। वो खत आज भी मेरे पास रखा जी, है जी। राजेंद्र साहब का। तो आपका कौन सा पहला अफसाना है जो उर्दू में शाया हुआ है? हमने एक अफसाना लिखा था फतहनामा। जी किसी करेक्टर का कोई नाम नहीं था जी। वो पूरी की पूरी करबला थी। 3 सफ़े का अफसाना लिखा जी। था और हमने उसको भेजा था गुलबुल नाम की एक जी, जी, मैगजीन है, जी। गुलबुल में भेजा था। जफर हाशमी। जफर हाशमी साहब ने टेलीफोन करके इतनी तारीफ की, इतनी। जफर हाशमी साहब के बारे में एक जुमला मैं जोड़ता हूँ कि राजेंद्र यादव जिस तरह सख्तगीर थे, हाशमी साहब उससे ज़्यादा सख्तगीर थे और सही कह रहे हैं। वो नाराज करने में जरा भी देर नहीं करते थे। तो आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपको जफर हाशमी साहब ने अफसाने में ब्रेक दिया और और उन्होंने हमारे बहुत से अफसाने छापे और बुलबुल में मुझे भी शायद किया उन्होंने बहुत शौक से। अच्छा। और हमारे तो बुलबुल से हमको काफी प्रमोशन मिला। जी। प्रोफेसर अमृतलाल इशरत हमारे घर पहले से आया करते थे। हमारे चचा हजरत होश जौनपुरी के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो यहाँ आया करते थे, तो उसी ज़माने से जानता था। वही मुझे BHU लेके गए फारसी डिपार्टमेंट में, हमारा अपॉइंटमेंट वहाँ कराया जी। और उसके बाद मैंने टीचरों के बीच बैठने का सलीका हमको आ गया जी। अब सुलेमान अब्बास साहब थे, इशरत साहब थे, जाफरी साहब थे, शमीम अख्तर साहिबा थी, हुकुम चंद नैयर साहब थे, नकवी साहब थे। इन सबों ने हमें बहुत। नकवी साहब का पूरा नाम बताइए। इन नकवी साहब सैयद हनीफ नकवी, ये बहुत बड़े रिसर्चर थे उर्दू के। इनको और कौन लोग थे? और एक जफर सिद्दीकी साहब थे, वो प्रोफेसर तो नहीं हुए, BHU में रीडर थे। वो अलीगढ़ में जाके प्रोफेसर हुए। इस कोरोना में इस बार उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह गरी की रहमत फरमाए। तो इन लोगों ने हमको इतना ज़्यादा वो किया, हम फारसी कम जानते थे। हमने दर्जा 8 तक फारसी पढ़ा था कुछ। तो यहाँ पर हमको इशरत साहब ने कहा कि जो उन्हें मालूम हुआ कि 8 तक, तो थोड़ी उन्होंने हमसे 2-4 लफ्ज़ बात किया, छोटे छोटे जुमले। तो मैंने जवाब दिया तो कहने लगे, हाशमी साहब आप क्लासिकल फारसी आपने पढ़ा है, इसका ज़माना अब नहीं रहा। अब मॉडर्न पर्शियन का ज़माना आ गया। मैं कि इशरत साहब की एक किताब छप के आई जी, उर्दू शायरी और पंजाब जी, उस पर उन्होंने PhD किया था उर्दू में। उस वक्त वहीं बैठा हुआ था उनके घर में जी। उन्होंने बंडल से किताब निकाला, उसको देखा, लोग देखा। उन्होंने एक जुमला जी, अपने हमनशी और हम ख्याल जी, जनाब वसीम हैदर हाशमी साहब की नजर। बहुत बड़ी बात। आप यकीन कीजिए कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने हमारे लिए फारसी पढ़ने का इंतजाम बाकायदा डिपार्टमेंट में किया। जब उनका पीरियड फ्री होता था वो पढ़ाते थे और बाद में दूसरे प्रोफेसर को सही उनको पाबंद किया कि इनको आप पढ़ाइए। देखिए, आप ये अमल काबिल तकलीद है, हमें आपको भी करना चाहिए। जो अपने आप देखते होंगे कि आज जो नामवर प्रोफेसरान हजरात हैं, जो नामवर कहलाते हैं, तो उनकी नामवरी जो होती है उसमें उनका अपना हिस्सा बहुत होता है, दूसरे का हिस्सा कम होता है। तो नामवर जो होते हैं वो नरगिसियत के शिकार होते हैं। बड़ा आदमी वही होता है जो बड़प्पन के साथ बड़ा हो। दूसरी बात कि जो अपने जूनियर का ख्याल रखे, जूनियर हम असरों पर लिखे, जूनियर हम असरों की तख्लीकात में नोक पलक दुरुस्त करके बेहतर बनाए। अगर कोई तख्लीक उसकी उम्दा है तो उसकी खुले दिल से तारीफ करे। तो ये अमल हमें आपको सीखना चाहिए और मैं कोशिश तो करता हूँ अपनी ज़िंदगी में कि अपने जूनियर्स जो भी हमारे हैं उनकी मैं बहुत ही हौसला अफजाई करता हूँ और शुक्रगुजार भी होते हैं, और आप भी वैसे ही लोगों में हैं। अच्छा, तो BHU में कुछ टीचर ऐसे थे जिनको इशरत साहब खुद नहीं पसंद करते थे, तो वो मेरी शिकायतें करते थे इशरत साहब से कि इशरत साहब ने बताया कि इनसे हम सबसे ज़्यादा मुतासिर कभी हुए जब इनके वालिद को ब्रेन हैमरेज हो गया जी। और ये हमारे पास आए, कहने लगे इशरत साहब, बस उन्होंने हाशमी ने एक जुमला कहा जी। कहने, मैंने पूछा क्या बात है, आपके चेहरे की हवाई क्यों उड़ी हुई है, क्यों रंग इतना उतरा हुआ है? मैंने कहा सर बस क्या बताऊं, अमीर शहर ने कागज की कश्तियां देकर समंदरों के सफर पे हमें रवाना किया जी। 5 बहनें, 2 छोटे भाई, माँ बाप, बाप को ब्रेन हेमरेज हो गया जी। तो ये शेर मेरा पढ़ना उनके दिमाग में जैसे बैठ गया। बरजस्ता शेर कहा। अमीर शहर ने कागज की कश्तियां देकर जी।
पूरी फैमिली बाप ने हमको दे दी जी। समुंदरों के सफर पर हमें रवाना किया। क्या बरजस्ता शेर आपने कहा। इशरत साहब ने कहा कि मैं उसी दिन से इस आदमी का शहदाई हो गया। सही। फारसी भी पढ़ा है जी तब मैंने इसको प्रमोट किया फारसी में जी और ये अफसाने बहुत अच्छे लिखता है जी अब तो ये मज़ामीन लिखने लगा है। जी जी इशरत साहब ने हमसे उन्होंने कहा कि तुम फायज को जानते हो। हमने कहा सर पूरा नाम बताइए तो शायद जानता हूँ। जी। मैंने उर्दू शायरी में हमको कब दिलचस्पी है, जी। हमें नस्ल में ज़्यादा दिलचस्पी है। कहने लगे कि फायज का पूरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद हसन था। जी। हमने कहा हमारे गौड़ीगंज के तो रहने वाले थे वो। जी और ये बीएचयू में ये पहले हेड थे जी अरबी और फारसी डिपार्टमेंट की। जब बीएचयू बनी जी, है जी। 1916 में जी। तो मालवी जी ने उनको अपॉइंटमेंट किया है कि आप कुछ लिख सकते हैं उनके ऊपर। मैं 1.5 सफ़ा लिख के ले गया था। जी। उन्होंने पढ़ा, कहा कि आपकी तहरीर बहुत ठोस है हाशमी जी। साहब, आप लिखना मत बंद कीजिएगा। हमने कहा ये प्रोफेसरों की देन है। जी हमें जो इतना ज़्यादा प्रमोट किया प्रोफेसर वजीर हसन साहब जी अरबी में हेड थे, जी। उन्होंने मुझे मेरी किताबों पर देखिए कैसे अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हैं। जी। प्रोफेसर नसीम अहमद थे, एक उर्दू में प्रोफेसर आफाकी साहब थे। जी। किताब छपवाने में तो सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का था। जी कहने लगे कि इंतजार हुसैन साहब आने वाले हैं परसों यहाँ। जी अभी नामी गिरामी अफसाना निगार जी से जान रहे हैं। पाकिस्तान की मुझे भी मिलने का अब शौक तो उनका इंतकाल हो शर्फ गया। हासिल है। हाँ तो वो आ रहे हैं, वो फिक्शन के आदमी है। दुनिया मुझ जैसे मामूली और अदना अफसाना निगार की किताब पहली किताब का इजरा इंतजार हुसैन साहब कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के राधा कृष्णन हॉल में। बहुत बड़ी बात, मुबारकबाद आपको। हाँ ये आफाकी साहब की देन जी आफ्ताब अहमद आफाकी। जी 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 ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आदमी आज के दौर का बेशतर आदमी होता है ये, जब बामे उरूज पर पहुंच जाता है तो पहुंचाने वाले का नाम नहीं लेता है और आप अपने मोहसिनों को बहुत अच्छे अल्फाज से नवाजते हैं। हमारी कहानियां बाहर मैगजीन में इधर उधर जाने लगी, कनाडा तक पहुंच गई। कनाडा से एक मैगजीन आ गई जी। कि इसके लिए कहानी भेजिए। मंटो की एक कहानी पर उन्होंने तबसरा मांगा। जी। अफसाने पर तबसरा करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिक्शन निगार अगर तज्जिया हाँ। और मजमून लिखे हाँ। तो बड़े बड़े नाक़िद से ऊपर होता है, मेरा मानना है। मैंने साहब लिखा, उन्होंने छाप दिया। मुझे एक शिकायत है लोगों से भाई, एकदम बिल्कुल लोग हमारे नाम के साथ जी ये जो मैगजीन के मालिक होते हैं, मुदीर होते हैं, और या कभी मैं वहाँ जाता हूँ सेमिनार वगैरह में, कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें 99% लोग ऐसे हैं कि जो बगैर जाने हुए बगैर सोचे, वो मुझे शिकायत है उनसे, मेरे नाम के साथ प्रोफेसर लिख देंगे और मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है, इतनी। मैं आपको वजह बताता हूँ कि आदमी अभी का दौर जो है वो ये समझता है प्रोफेसर एक स्टिकर हो गया, प्रोफेसर होना स्टिकर हुआ, यानी अदब का जो सर्वे सर्वा है वो प्रोफेसर है। गैर प्रोफेसरों ने अदब को ज्यादा अहम तख्लीकात दी है। हाँ। तो बात शिकायत तो है तो अपनी जगह है। हाँ। लेकिन ये बात है कि जो सामने वाले हैं वो ये प्रोफेसर इसलिए लगाते हैं कि आपकी सलाहियत प्रोफेसर से ऊपर नजर आती है। अभी तो आप देखिए, प्रोफेसर अभी हक्कानी साहब का फोन आया जी। मैंने अपना एक रिसर्च पेपर भेजा जी ये काशी स्तुति नाम की एक जी। किताब पर मैंने हाजिर के जी बहुत ही मोतबर नाक़िद हाँ। और बहुत ही मुखलिस आदमी। बड़े बड़े प्रोफेसरों से अच्छी सलाहियत है हाँ। उनकी, मैंने जहां तक उनको नहीं मैं भी तो मुझे उन्होंने टेलीफोन करके पूछा कि वसीम हैदर हाशमी साहब, आप पहले तो मुझे बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और आप उर्दू के प्रोफेसर हैं या पर्शियन के? जी तो मैंने कहा अली जनाब मैं प्रोफेसर हूँ ही नहीं। मैं इत्तफाक से मैंने महज इत्तफाक कहिए कि जम्मू यूनिवर्सिटी के 100 साल जश्न हाँ हुआ में जी 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 उन्होंने मुझे भी पेपर पढ़ने के लिए बुलाया जी। हमने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। तो 15 दिन मैंने स्टारबक्स लाइब्रेरी में बैठकर हाँ। मजमून लिखा। अच्छा। और जब मजमून वहाँ मैंने पढ़ा तो लोग मुतासिर हुए, जो जानते थे उसमें तो जानते थे कि ये तो राजभाषा डिपार्टमेंट में पहले से राजभाषा में अफसर कोई है, बात ही नहीं है। लेकिन जो नहीं जानते थे, अब मैं परेशान हो गया कि आप सर किस यूनिवर्सिटी के हेड हैं। प्रोफेसर के साथ साथ हेड भी पूछते थे, तो मैं भी आप ही की तरह कहता था कि मैं प्रोफेसर नहीं बन सका, ये मेरी बदनसीबी नहीं है,
اس لیے کہ وہاں اشرفی صاحب نے جب پروفیسروں کا سلیکشن کیا تو انہوں نے اپنے احباب کی بیویوں کو اردو سے بھر دیا. وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ, بیویوں سے, بیٹیوں سے, معشوقاؤں سے بھر دیا. تو ہم نے کہا کہ ہم پروفیسر نہیں ہیں, میری بد نصیبی نہیں ہے, یہ ادب کی ہے. ایک دم صحیح کہا آپ نے کہ ایسا. آپ سے چاہیں گے افسانے کے سلسلے میں گفتگو کرنا کہ افسانے کا فن, آج جو افسانے جو لکھے جا رہے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ 1.5 صفحات میں دم توڑ دیتا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آج کا افسانہ نگار کے پاس مشاہدات نہیں ہے, دیکھا نہیں تو لکھ نہیں پاتا ہے؟ کیا وہ افسانے کے فن سے ناواقف ہے کہ افسانے کے فن میں مکالمہ سیرت ساز ہونا چاہیے, منظر نگاری کی گنجائش اگر ہے تو منظر نگاری بھی ہونی چاہیے, جذبات نگاری ہونی چاہیے. اگر ہم عشق کا کوئی پورشن دکھا رہے ہیں تو جذبات نگاری سے اس کی عشق کی شدت اور حدت کا پتہ چلتا ہے. علاوہ یہ کہ اختتام جھکجھورتا ہے کہ نہیں, زبان و بیان پر قدرت ہونی کا اعتراف قاری کو کرنا چاہیے کہ ان کے زبان و بیان میں دسترس حاصل ہے, الفاظ کا ذخیرہ ہے ان کے پاس. تو ابھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہمارے افسانہ نگار, بیشتر افسانہ نگار نامور کہلاتے ہیں لیکن ان کے افسانوں میں وہ بات نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, آپ نے اپنے سوال میں ہی آپ نے خود جواب دے دیا ہے. ایک دم 100% درست آپ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے افسانے پڑھے نہیں ہیں. اگر یہ احمد ندیم قاسمی کے افسانے اگر پڑھ لیتے اور رام لال کے افسانے پڑھ لیتے, پریم چند کو پڑھ لیتے, تھوڑا سا انتظار حسین کو پڑھ لیتے تو کبھی ایسے افسانے نہ لکھتے. نہ ان سے ڈائلاگس میں چوک ہوتی, نہ منظر نگاری میں چوک ہوتی, نہ جذبات نگاری میں چوک ہوتی, اس لیے کہ ان لوگوں نے قاعدے سے پڑھا. آپ نے خود ہی جواب دے دیا, مشاہدے کی کمی ہے. دیکھیے ہے کیا, ہوتا کیا ہے کہ آج کا بیشتر جو تخلیق کار ہے وہ کم سے کم پڑھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لکھتے ہیں. بس یہی احتشام حسین صاحب نے کیا کہا تھا, میں 5 شعر جب پڑھ لیتا ہوں تب چھٹاک بھر لکھنے کے قابل ہوتا ہوں. اسی لیے احتشام حسین ہے. میں یہ آپ سے ایک سوال اس لیے پوچھتا کہ کیونکہ آپ بہت باریک نظر ہیں, آپ مطالعہ بہت کرتے ہیں, تو ان اکیڈمیوں نے, ان محکموں نے کوئے کچرے کا اضافہ کیا ہے کہ نہیں ادب کے ذخیرے میں؟ ایسے ایسی کتابوں کو مالی تعاون دیا, ایسے ایسے کتابوں کو انعامات دیا جس سے کہ ادبی ذخیرہ میں کوڑے کرکٹ زیادہ جمع ہو گئے. پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب تھے, وہ ایک دن بنارس آنے کے لیے انہوں نے فون کر دیا کہ میں کل بنارس آ رہا ہوں. اسی تعلق کی بات, اکیڈمیز کے تعلق کی بات ہے. تو میں چلا گیا ان کو ریسیو کرنے. پھر ٹیکسی میں وہ چونکے, ارے کہیں بھائی سنو یار ہاشمی, ایک بڑی مزیدار بات, اردو اکیڈمی نے فلاں چیئرمین نے یہ پرسکار لیا, اپنے اسسٹنٹ کو یہ والا دے دیا, سیکریٹری کو یہ والا دے دیا, اپنے جان پہچان والوں کو, سارے آپس میں ان لوگوں نے بانٹ لیے, آپ کیا کہنا چاہیے گا؟ تو میں نے کہا کہ روڑی بٹی ہے, کسی کا نام نہیں لوں گا, یہ کافی چرچے میں رہا یہ. تو انہوں نے وہی جملہ لکھ دیا کہ اس وقت میں ہاشمی صاحب کے ساتھ ان کے دولت قدے بجا رہا ہوں, میں دلی میں نہیں ہوں, بنارس میں ہوں, جا رہا ہوں. میں نے یہ قصہ ہاشمی صاحب کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ اندھوں نے روڑی بانٹی ہے. بالکل تک پہنچ گیا جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی. اس کے بعد سے پوری اکیڈمی میری دشمن ہو گئی. ادب کو بڑا نقصان ہو رہا ہے ان اکیڈمیوں سے, ان سرکاری اداروں سے جو غلط آدمی کو پروموٹ کرتے ہیں. انعام کے سلسلے میں آج جو نامعتبر انعام ہو جائے, اگر معتبر کو بھی انعام دے دیا جائے تو وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے. کتنی شرم کی بات. ایک دم صحیح آپ نے کہا کہ اگر کسی معتبر کو اتفاق سے انعام دے دیا جائے ڈیزرونگ آدمی کو تو وہ بھی مشکوک ہو جائے گا. اس لیے کہ اتنے مشکوک لوگوں کو محبوب بنا دیا گیا ہے. میں نے بتایا نا کہ انعام کے ساتھ انسان کتنا گرتا ہے, دیکھیے کتنی نیچے تک گر جاتا ہے. یہ نگاری کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ کوئی میں نے بتایا جو عشرت صاحب نے ایک بار کہا کہ فائز پہ کچھ لکھ کے لاؤ, تو میں نے کہا, تو پھر جو میں نثر میں آیا پھر نثر کا ہی ہو کے رہ گیا.
फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, लाइब्रेरी। अच्छा, आखिरी में एक बात में ये हाँ। कि आपके अशार भी बड़े मोती की तरह होते हैं, क्या आप शायरी बाज़ाब्ता करते हैं? मैं शायरी नहीं करता, मुझे वक्त नहीं मिलता, नस्ल से टाइम नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि अब तो चूंकि काशी दर्शन में भी आपके बहुत उम्दा शेर मैंने देखिए, जो शेर अपने आप जहन में आ जाता है उसको मैं कैसे फेंक दूं, उसको मैं लिख लेता हूँ। श्री गुरु नमः नाम की किताब लिख रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी के टीचर तक का उसमें जिक्र है, ठीक है, बहुत कि शुक्रिया। कितने लोग जो है गुरु कहलाने के लायक हैं। वो मेरा, वो आपको समझ लीजिए कि वो नॉवेल है। ठीक। हाँ, वो नॉवेल है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपसे गुफ्तगू में जिस तरह छुरी पर जब शान चढ़ाई जाती है तो चिंगारियां निकलती हैं। चिंगारियां। आज जो बड़ी क्या बात, खूबसूरत क्या बात बड़ी कही, खूबसूरत क्या बात होती है। कही, माशाअल्लाह, उन चिंगारियों का माशाअल्लाह। नजारा भी अलग होता है। माशाअल्लाह, तो आपकी गुफ्तगू से माशाअल्लाह। जो चिंगारियां निकल रही हैं, माशाअल्लाह। मैं इससे बहुत महजूज हुआ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा भाई, करता मैं हूं। आपका शुक्रिया इस बात के लिए अदा करता हूँ कि आपने इस गरीब खाने पे आना पसंद किया। जाने कितने लोग आपके बनारस में होंगे। जी, जी। और मेरी एक बार इल्तिजा पर आपने कहा नहीं, मैं आऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि दिल मिलता है ना। मैं